संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि अनगा कलयिका। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। రెండు సమరూపి వర్ణాల కలయిక వలన ఏర్పడినటువంటి మార్పుని మనం సంధి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి సమ్ ప్లస్ తోస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంతోష్, देवा प्लस इंद्र इज इक्वल टू देवेंद्र, भानु प्लस उदय इज इक्वल टू भानुदय। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। సంధి మూడు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి స్వర సంధి, రెండు వ్యంజన సంధి, మూడు విసర్గ సంధి. फर्स्ट वन स्वर संधि। स्वर संधि माने दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं. उदाहरण विद्या प्लस आलय इज इक्वल टू विद्यालय. రెండు స్వరాల కలయిక వలన ఏర్పడినటువంటి మార్పుని స్వర సంధి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి విద్య ప్లస్ ఆలय इज इक्वल टू विद्यालय. विद्या बड़ी आ की मात्रा, आलय में बड़ी आ की मात्रा, दोनों बड़ी आ की मात्रा से आ की मात्रा बनती है, इसलिए विद्यालय बन गया. स्वर संधि 5 प्रकार की होती है. स्वर संधि 5 రకాలు. ఒకటి దీర్ఘ సంధి, రెండు గుణ సంధి, మూడు వృద్ధి సంధి, నాలుగు యణ సంధి, ఐదు ఆయాది సంధి. दीर्घ संधि. हर्ष या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि हर्ष या दीर्घ आ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं. जैसे आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, हिमा प्लस आलय इज इक्वल टू हिमालय, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, विद्या प्लस अर्धि इज इक्वल टू विद्यार्थी. హర్స్వ లేదా దీర్ఘ అక్షరాలు అయినటువంటి ఆ ఈ ఉ తర్వాత హర్స్వ లేదా దీర్ఘ అక్షరాలు అయినటువంటి ఆ ఈ ఉ వచ్చినట్లయితే ఈ రెండిటి కలయిక వలన దీర్ఘ ఆ ఈ మరియు ఉగా మారడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు ఆ ప్లస్ ఆ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆ, హిమ ప్లస్ ఆలై ఇజ్ ఈక్వల్ టు హిమాలై, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, विद्या प्लस अर्थी इज इक्वल टू विद्यार्थी. ई और ई से बनने वाले दीर्घ संधि की उदाहरण हम अभी देखेंगे. उदाहरण छोटी ई जमा छोटी ई से बड़ी ई की मात्रा बनती है, जिससे रवि जमा इंद्र मिलने से रवींद्र बनती है. मुनि जमा इंद्र मिलने से मुनींद्र बनती है. जैसे छोटी ई जमा बड़ी ई मिलने से बड़ी ई की मात्रा बनती है. उदाहरण गिरी जमा ईस मिलने से गिरीस बनती है. मुनि जमा ईस मिलने से मुनीस बनती है. बड़ी ई की मात्रा जमा छोटी ई की मात्रा मिलने से बड़ी ई की मात्रा बनती है, जिससे मही जमा इंद्र मिलने से महींद्र बनती है. नारी जमा इंद मिलने से नारींद बनती है. बड़ी ई की मात्रा जमा बड़ी ई की मात्रा मिलने से बड़ी ई की मात्रा बनती है. जिसके उदाहरण नदी जमा ईस मिलने से नदीस बनती है. मही जमा ईस मिलने से महीस बनती है. उ और उ की मात्रा से बनने वाली दीर्घ संधि की उदाहरण हम अभी देखेंगे. उ जमा उ मिलने से बड़ी उ की मात्रा बनती है. जैसे भानु जमा उदय मिलने से भानुदय बनती है. विदु जमा उदय मिलने से विधुदय बनती है. उ जमा उ की मात्रा मिलने से बड़ी उ की मात्रा बनती है. जैसे लघु जमा ऊर्मी मिलने से लघुर्मी बनती है.
सिंधु जमा ऊर्मी मिलने से सिंदूर्मी बनती है। बड़ी ऊ की मात्रा जमा छोटी ऊ की मात्रा मिलने से बड़ी ऊ की मात्रा बनती है। जैसे वधु जमा उत्सव मिलने से वधु उत्सव बनती है। वधु जमा उल्लेख मिलने से वधुल्लेख बनती है। बड़ी ऊ की मात्रा जमा बड़ी ऊ की मात्रा मिलने से बड़ी ऊ की मात्रा बनती है। जैसे मू जमा ऊर्ध्व मिलने से मूर्ध्व बनते हैं। वधु जमा ऊर्जा मिलने से वधूर्जा बनती है। गुण संधि, इसमें आ के आगे ई हो तो ए, उ हो तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। గుణ సంధిలో ఆకి ముందు ఈ చేర్చినట్లయితే ఏగాను, ఆకి ముందు ఊ చేర్చినట్లయితే ఓగాను, మరియు ఆకి ముందు రీ చేర్చినట్లయితే అర్గాను మార్పు చెందడం జరుగుతుంది. దీనిని గుణసంధి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి ఆ ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఉదాహరణ నర ప్లస్ ఇంద్ర ఈజ్ ఈక్వల్ టు నరేంద్ర. ఆ ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఉదాహరణకి నర ప్లస్ ఈస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నరేష్గా మార్పు చెందుతుంది. ఆ ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఉదాహరణకి మహా ప్లస్ ఇంద్ర ఈజ్ ఈక్వల్ టు మహేంద్ర. ఆ ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఉదాహరణకి మహా ప్లస్ ఈస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మహేష్. ఆ ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓ. ఉదాహరణకి జ్ఞాన ప్లస్ ఉపదేశ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జ్ఞానోపదేశ్. ఆ ప్లస్ ఉ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓ. ఉదాహరణకి మహా ప్లస్ ఉత్సవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మహోత్సవ్గా మార్పు చెందడం జరుగుతుంది. ఆ ప్లస్ ఉ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓ. ఉదాహరణ చూద్దాం. జల ప్లస్ ఊర్మి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జలోర్మి. ఆ ప్లస్ ఊ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓ. ఉదాహరణ చూద్దాం. మహా ప్లస్ ఊర్మి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మహోర్మి. ఆ ప్లస్ రి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అర్. ఉదాహరణ చూస్తే దేవ ప్లస్ ఋషి ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేవర్షి. ఆ ప్లస్ రి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అర్. ఉదాహరణకి మహా ప్లస్ ఋషి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మహర్షిగా మార్పు చెందడం జరుగుతుంది. वृद्धि संधि, आ का ए ऐ से मेल होने पर आई, आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है. इसे वृद्धि संधि कहते हैं. जैसे आ प्लस ए इज इक्वल टू आई. जैसे एका प्लस एक इज इक्वल टू एकैक. आ प्लस आई इज इक्वल टू आई. जैसे मता प्लस ऐक्य इज इक्वल टू मतैक्य. आ प्लस ओ इज इक्वल टू औ. जैसे वन प्लस औषधि इज इक्वल टू वनौषधि. आ प्लस ओ इज इक्वल टू औ. जैसे महा प्लस औषध इज इक्वल टू महौषध बनता है. आ కు ఏ ఐ జోడించినట్లయితే అయ్యిగాను, ఆలకు ఓ ఔ జోడించినట్లయితే అవుగాను మార్పు చెందడం జరుగుతుంది. దీనిని వృద్ధి సంధి అని మనం చెప్పవచ్చు. ఉదాహరణకి ఆ ప్లస్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఐ. ఉదాహరణ చూస్తే ఏక ప్లస్ ఏక్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏకైకుగా మార్పు చెందడం జరుగుతుంది. ఆ ప్లస్ ఐ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఐగా మార్పు చెందుతుంది. ఉదాహరణకు మత ప్లస్ ఐక్యు ఇజ్ ఈక్వల్ టు మతైక్యు. ఆ ప్లస్ ఓ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఔ. ఉదాహరణ చూస్తే వన ప్లస్ ఔషధి ఇజ్ ఈక్వల్ టు వనౌషధి. ఆ ప్లస్ ఓ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఔ. ఉదాహరణ చూస్తే మహౌషధిగా మార్పు చెందడం అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. యణ సంధి,
ई के आगे कोई विजाती या असमान स्वर होने पर ई को या हो जाता है। ऊ के आगे किसी विजाती स्वर के आने पर ऊ को वा हो जाता है। रू के आगे किसी विजाती स्वर के आने पर रू को रा हो जाता है। इन्हें यण संधि कहते हैं। ఈలకు ముందు ఏదైనా విజాతీయ స్వర్ చేర్చినట్లయితే ఈలు యాగాను, ఊకి ముందు ఏదైనా విజాతీయ స్వర్ చేర్చినట్లయితే ఊలు వాగాను, రూకి ముందు ఏదైనా విజాతీయ స్వర్ చేర్చినట్లయితే రు రాగాను మార్పు చెందడం జరుగుతుంది. దీనిని యణ సంధి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణలు చూసినట్లయితే ఈ ప్లస్ ఆ ఇజ్ ఈక్వల్ టు యా. ఉదాహరణకి యది ప్లస్ అపి ఇజ్ ఈక్వల్ టు యద్యపి గాను, ఈ ప్లస్ ఆ ఇజ్ ఈక్వల్ టు యా. ఉదాహరణకి ఇతి ప్లస్ ఆది ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇత్యాది గాను మార్పు చెందుతుంది. ఈ ప్లస్ ఆ ఇజ్ ఈక్వల్ టు యా. ఉదాహరణకి నదీ ప్లస్ అర్పన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు నద్యర్పన్ గాను, ఈ ప్లస్ ఆ ఇజ్ ఈక్వల్ టు యా. ఉదాహరణకి దేవి ప్లస్ ఆగమన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు దేవ్యాగమన్గా మార్పు చెందడం అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఊలకు ముందు ఏదైనా విజాతి స్వర్ వచ్చి చేరినట్లయితే వాగా మార్పు చెందుతుంది అని మనం తెలుసుకున్నాం. ఉదాహరణకి ఊ ప్లస్ ఆ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వా. ఉదాహరణ అను ప్లస్ ఐ ఇజ్ ఈక్వల్ టు అన్వై, ఊ ప్లస్ ఆ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వా. ఉదాహరణ సు ప్లస్ ఆగత్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు స్వాగత్, ఊ ప్లస్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వా. ఉదాహరణ అను ప్లస్ ఎసన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు అన్వేషన్గా మార్పు చెందడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రూకి ఏదైనా విజాతి స్వర్ వచ్చి చేరినట్లయితే రాగా మార్పు చెందుతుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఉదాహరణకి రు ప్లస్ ఆ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రా. ఉదాహరణకి పితృ ప్లస్ ఆజ్ఞ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పిత్రాజ్ఞగా మార్పు చెందడం ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు. आयादी संधि ए आई और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आई आई औ और आव हो जाता है. इसे आयादी संधि कहते हैं. ఏ ఐ మరియు ఓ ఔలకు ఏదైనా స్వర్ వచ్చి చేరినట్లయితే క్రమంగా ఐ ఆయ్ ఔ మరియు ఆవ్గా మార్పు చెందడం జరుగుతుంది. దీనిని మనం ఆయాది సంధి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆయాది సంధికి ఉదాహరణలు మనం చూసినట్లయితే ఏ ప్లస్ ఆ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఐ. ఉదాహరణకి నే ప్లస్ అన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు నయన్ గాను, ఐ ప్లస్ ఆ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆయగా మార్పు చెందుతుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం. దీనికి ఉదాహరణ చూసినట్లయితే గై ప్లస్ అక్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు గాయకుగా మార్పు చెందడం గమనించవచ్చు. ఓ ప్లస్ ఆ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఔగా మార్పు చెందుతుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఉదాహరణ చూసినట్లయితే పో ప్లస్ అన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పవన్ గాను, ఔ ప్లస్ ఆ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆవుగా మార్పు చెందుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. దీనికి ఉదాహరణ చూసినట్లయితే పౌ ప్లస్ అక్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పావకుగాను మార్పు చెందుతుంది. ఔ ప్లస్ ఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆవ్. ఉదాహరణకి నౌ ప్లస్ ఇక్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు నావికుగా ఇక్కడ మార్పు చెందడాన్ని మనం గమనించవచ్చు.